आज की हिंदी कक्षा में सभी को स्वागत है. ഇന്നത്തെ ഹിന്ദി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. की कक्षा पिछले कहीं गिर जाती है. लोगों ने उन्हें मदद कर फर्श पाते हैं. ये दुर्घटना उन्होंने लिया के इतना ही हम आगे की ओर. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലേഖിക ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വീഴുകയും അവർക്ക് പരിക്ക് പറ്റുകയും അവരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പുതിയ തലമുറയിലെ ആ 3 പേര് അവരുടെ പെരുമാറ്റമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എന്നാണ് നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നത്. നമ്മൾ ചിരിച്ചതിന് ആ ഡോക്ടറും സഹായിക്കാൻ വന്നില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഒരാളെ ആരെയാണ് ജീവിതം സഹായിക്കുക എന്നോ പഴയ 2 തലമുറയ്ക്കും അത് पिछले कक्षा में हमने पढ़ा कि लेखिका गिर जाती है ट्रेन से. कोई सोचा नहीं होंगे कि ये 3 युवा लोगों ने उनको बचाया, उनका मदद किया. नए पीढ़ी और पुराने पीढ़ी अंदर तो बिल्कुल होते हैं. हमने सोचा कि वो डॉक्टर और अध्यापिका वे भी आएंगे और उनको मदद करेंगे, लेकिन वे नहीं आया. देखते हैं आगे क्या होता है. तो लेगा उनसे पूछते कि तुम तीनों मेरे लिए ट्रेन छोड़ दी. तो वो बताते हैं कि हाँ, वही तो ज़रूरी था. आपको ये स्टूपिड लोगों के बीच छोड़ना नहीं चाहता. यानी वहाँ के लोग उनको मदद नहीं किया था, तमाशा करके रखा था, कोई उठा नहीं रहा था. അവിടുത്തെ ജനങ്ങളൊന്നും അവരെ സഹായിക്കുകയല്ല ചെയ്തിരുന്നത്, എല്ലാവരും നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. वो डॉक्टर जो ट्रेन में था वो ब्लडी सेल्फिश फेलो, ये चुटका था. അപ്പോൾ ലേഖിയ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, उनसे पूछती है कि वो डॉक्टर जो ट्रेन में था, डॉक्टर दंपति कहाँ हैं जो उनके साथ यात्रा कर रहे थे. तब वो छोटा लड़का जवाब दिया कि वो ബ്ലഡി സെൽഫിഷ് ഫെലോ, അവർ വല്ലാത്ത സെൽഫിഷ് ആൾക്കാരാണ്, അവരൊന്നും ഒരു കാര്യത്തിനും വന്നിട്ടില്ല. वो छोटा लड़का ने जवाब दिया. His wife scolded him not to come with us and he stand back. ആ അധ്യാപികയായ ആ ഡോക്ടറിൻ്റെ വൈഫ് അദ്ദേഹത്തെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നതിന്. അങ്ങനെ അവർ പിന്മാറി. His wife scolded him not to come with us and he stand back.
गाली दिया उन्होंने। किसका? वो डॉक्टर्स को, डॉक्टर के पत्नी ने गाली दिया, इसलिए वे नहीं आए। We literally proud to him, but he told, I can't get down. I have to reach today. ഞങ്ങൾ ആദ്യമൊക്കെ ചോട്ടലടുക്ക പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾക്കൊരു ഭയങ്കര അഭിമാനമാണ് തോന്നിയത്. ആ ഡോക്ടറിനെയും വൈഫിനൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു അഭിമാനം, ഒരു റെസ്പെക്റ്റൊക്കെ തോന്നിയിരുന്നു. പക്ഷേ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല, അവർക്ക് ഇന്ന് തന്നെ തിരിച്ച് അവിടെ എത്തണം, സമയമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കാകെ എന്തോ ആയിപ്പോയി. അവരോട് റെസ്പെക്റ്റൊക്കെ പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. वो लड़का बता रहा है कि उनसे, यानी वो डॉक्टर और उनकी पत्नी अध्यापिका, वो दोनों से बहुत आदर महसूस हुआ था। लेकिन जब वो इनकार किया आपको मदद करने के लिए, यानी लेगिया को मदद करने के लिए आने की इनकार किया था, वो आदर निकल गया। वो बता रहा है कि उनको आज ही, जल्दी ही वे कहाँ जा रहे थे वहाँ पहुँचना है। लीव ना कीथ, और वो बता दिया लीव ना कीथ। लीव ना कीथ का मतलब है, कीथ का मतलब है लिटिल, छोटा लड़का, वो छोड़ दो, छोटा लड़का। होते हैं आंधी സെൽഫിഷ് ലോഗ് ബി, ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരും ഉണ്ടാകും, സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള. हमको हमारा मम्मी बोला इंसान का सेवा ही यीशु का सेवा है. ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങളെ മമ്മി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മനുഷ്യൻ്റെ സേവനമാണ് യേശു ഭഗവാന്റെ സേവനമെന്ന്. उनको उनके मम्मी बोला था कि इंसान का सेवा ही यीशु, यीशु का मतलब है भगवान, ईश्वर, यीशु का सेवा है. आप बताओ ना, आपकी जगह हम होते तो आप नहीं रुकते क्या हमारे लिए? और लड़का पूछते हैं, छोटा लड़का लेगिया से पूछता है कि अगर आप हमारे, यानी आपकी जगह हम होते तो आप नहीं रुकते क्या हमारे लिए? താങ്കളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ താങ്കൾ നിൽക്കില്ലേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. मैं सोच में पड़ गई थी, मैं क्या करती, मैं उतरती किसी घायल के लिए. അങ്ങനെ ഇവിടെ ലേഖിക സോച്ച് മേ പട് ജാത്തി ഹെ, ചിന്തയിൽ മുഴുകുന്നു. ആ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ മേ ക്യാ കർത്തി, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ സമയത്ത്? ആ പയ്യൻ ചോദിച്ചതുപോലെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ? മേ ഉത്തർത്തി കിസി ഘായൽ കെ ലിയെ, ഞാൻ പരിക്ക് പറ്റിയവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമോ? वो सोच रही है, मैं उतरती किसी घायल के लिए, वो सोच में पड़ गई. इस उम्र, उम्र का मतलब है उम्र, आयु, सूजे हुए पैरों के साथ मैं किसी घायल के लिए मैं क्या कर सकती? ये तो जवान है. प्रौढ़ावस्था का बहाना खड़ा हो जाता. ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ, ഈ നീര് വന്ന കാലം വെച്ച് പരിക്ക് പറ്റിയവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ഇവർ ചെറുപ്പക്കാരാണ്. പ്രൗഢാവസ്ഥക്ക ബഹാന കട ഹോ ജാത്ത, ഞാൻ എൻ്റെ ഏജ്, ഓൾഡ് ഏജ് എക്സ്ക്യൂസ് പറയുമായിരുന്നു, പ്രായമായി വയ്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒഴിയുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ലേഖിക ആ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ ലേഖികയ്ക്ക് തോന്നുന്നത്. ലേഖിക ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവർ ചെയ്ത പോലെ ലേഖിക ചെയ്തൊന്നും വരില്ല. ലേഖിക सोचती है कि मेरा उम्र और सूजे हुए पैरों के साथ मैं उनको घायल व्यक्ति को मदद नहीं कर सकती थी. ये तो जवान है, और मैं प्रौढ़ावस्था का बहाना, यानी ओल्ड एज का बहाना, एक्सक्यूज बोलती. പ്രൗഢാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് ഏജ് എന്നാണ്, ബഹാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ക്യൂസാണ്. സൂജെ ഹുവെ പയറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീര് വന്ന കാലാണ്.
प्रश्न वही था, बचपन में पढ़ी कहानी, मनुष्य भेड़ और भेड़िया में से मैं क्या बनती. പ്രശ്ന വഹിത്ത യാനി സവാൽ വഹിത്ത അതേ ചോദ്യമാണ്. ആ പയ്യനും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേ ചോദ്യമാണ്. ബച്പൻ മേ പഠി കഹാനി, ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ച ഒരു കഥ. മനുഷ്യ ഭേഡ് ഓർ ഭേഡിയ മേ സെ മേ ക്യാ ബനത്തി. മനുഷ്യൻ, അതുപോലെ ഭേഡ്, ഭേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷീപ്പാണ്, ചെമ്മരിയാട്. और भेड़िया में से, भेड़िया का मतलब है ചെന്നായ, ചെന്നായയാണ് भेड़िया. मैं क्या बनती. ചെറുപ്പത്തിലൊരു കഹാനി പഠിച്ചിരുന്നു, മനുഷ്യൻ, ചെമ്മരിയാട്, അതുപോലെ ചെന്നായ. ഇതിൽ ഞാൻ ആരാണ്? इसमें से मैं कौन है? मनुष्य, भेड़ और भेड़िया में से मैं कौन है? लेकिन सोचती है, भेड़िया तो नहीं, ചെന്നായ എന്തായാലും അല്ല. इंसान बनने की हिम्मत जुटा पाती, या कि शायद उस डॉक्टर की तरह जल्दी गंतव्य पर पहुंचने की चाह में आंखें मूंद भेड़ बनकर आगे बढ़ जाती. ഇൻസാൻ മനുഷ്യനാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ധൈര്യമൊക്കെ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജുട്ടാപ്പാന, ശേഖരിക്കുക. ഷായത്, ഒരു പക്ഷേ, ഉസ് ഡോക്ടർ കി തർ, ഡോക്ടർ ദമ്പതിമാർ ചെയ്ത പോലെ, ജൽദി ഗന്തവ്യ പർ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്താൽ കണ്ണടച്ച് ആങ്കെ മൂന്ത് ബേഡ് വനക്ക്, ചെമ്മരിയാടായിട്ട് മുന്നോട്ട് കുതിക്കും, മുന്നോട്ട് പോകും. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ലേഖിക ചിന്തിക്കുന്നത്. ലേഖിക सोचती है कि मैं भेड़ बनकर आगे बढ़ जाती, जिस प्रकार डॉक्टर की तरह जल्दी गंतव्य पर पहुंचने की चाह उनको है, उसी प्रकार मैं भी भेड़ बनकर आगे बढ़ जाती. मैं तो भेड़िया तो नहीं है. इंसान बनने की हिम्मत वो जुटा पाती. लड़की बिल्कुल मेरे करीब थी. उसका खून से सना ഷർട്ട് उसके हाथों में था. ആ 3 യുവാക്കളിൽ പെൺകുട്ടി വളരെ അടുത്താണ് എൻ്റെ. ലേഖയൊക്കെ बहुत करीब थी. उसका खून से सना ഷർട്ട് उसके हाथों में था. രക്തത്താൽ നനഞ്ഞ, സന എന്ന് പറയുന്നത് നനഞ്ഞ, गीला हुआ शर्ट उसके हाथों में था. लड़की का हाथों में वो शर्ट था. खून से सना शर्ट उनके हाथों में था. यह हम लेगिएगा देख रही है. बड़ा लड़का आगे डॉक्टर के पास बैठा जयपुर जाने वाली ट्रेन के बारे में बतिया रहा था. ആ മുതിർന്ന പയ്യൻ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ജയ്പൂരിലേക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിനിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു ഡോക്ടറോട്. डॉक्टर से जयपुर जाने वाली ट्रेन के बारे में पूछ रहा था वो बड़ा ही लड़का. नो वी वॉन्ट लीव हर अलोन. प्लीज़ कंप्लीट ऑल formalities and give her proper medication. We have to leave this place today only. Don't worry, we will take care of her. അപ്പോൾ ഡോക്ടറുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആ മുതിർന്ന പയ്യൻ. इस प्रकार बातें किया है डॉक्टर से कि इसको छोड़कर, यानी लेगिका को छोड़कर हमें नहीं जाना है. जो भी फॉर्मेलिटीज़ है और प्रॉपर मेडिकेशन है वो कंप्लीट कर दो. वी हैव टू लीव दिस प्लेस टुडे ओनली. हमें आज जाना है. डोंट वरी, फिक्र मत करो. वी विल टेक केयर ऑफ हर. उनकी ख्याल हम करेंगे. यहाँ युवा लोगों की फ़र्ज हमें दिखाया गया है. उन्होंने बता रहा है कि लेगिया को वो छोड़ना नहीं चाहता. उनका प्रॉपर मेडिकेशन, അതുപോലെ ഫോർമാലിറ്റീസ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഞങ്ങളവരെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഈ പ്ലേസിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പോയാൽ മതി. ഞങ്ങളവരെ നോക്കിക്കോളാം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഡോക്ടറോട്.
No, no, we won't leave for Jaipur as early as possible. Day after we have further reservation also. ഞങ്ങൾക്ക് നാളത്തേക്കുള്ള റിസർവേഷൻ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഞങ്ങൾ റിസർവേഷൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ജയ്പൂരിലേക്ക് പോകണം. താങ്ക്സ് ഡോക്ടർ. വി വാണ്ട് ടു ലീവ് ഫോർ ജയ്പൂർ ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ജയ്പൂരിൽ പോകണം. പക്ഷേ ഞങ്ങളത് റിസർവേഷൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാളത്തേക്കുള്ള. താങ്ക്സ് ഡോക്ടർ. हम रेलवे के अस्पताल पहुंच गए थे. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ റെയിൽവേക്ക് अस्पताल ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. डॉक्टर रशीद ने उनका ये नाम मैंने उनके कोट पर लगे नेम टैब पर पढ़ा था. वो डॉक्टर का नाम है रशीद. वो रेलवे के डॉक्टर का नाम है रशीद. उनके ये नाम मैंने उनके कोट पर लगे നെയിം ടേബ് पर पढ़ा था. ആ ബേഡ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോട്ടിലെ ബേഡ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം റഷീദാണെന്ന് ലേഖിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ക്യാ കറൂ യേ ഉത്സുകത ജന്മജാത് ഹെ. ആ ഒരു സ്വഭാവം ആരാണെന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ അത് ചെറുപ്പത്തിലേ ഉള്ള രീതിയാണ്. മർഹം പട്ടി കർദീത്തി. അങ്ങനെ അവരെ മുറിവൊക്കെ മെഡിസിൻ വെച്ചിട്ട് ബാൻഡേജ് കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദോ എക്സ്റേ ബി ഹുവേ. 2 എക്സ്റേ എടുക്കുന്നു. पर डॉक्टर रशीद के अनुसार खुदा के फसल से सब कुछ ठीक था. ഡോക്ടർ റഷീദിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈശ്വരൻ്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ് ഫസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃപയാണ്. ഈശ്വർ കി കൃപ. സബ് കുച്ച് ടീക് ത. എല്ലാം നേരെയായത് ഈശ്വർ കി കൃപ സെ ഹെ. സബ് കുച്ച് ടീക് ഹോ ഗയാ ക്യോं ഈശ്വർ കി കൃപ സെ. रशीद ने बोला. अब हम 3 बजे की ट्रेन पकड़ सकते थे. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് 3 മണിയുടെ ട്രെയിൻ പിടിക്കാം. उन युवा और नेक फरिश्ते ने मुझे पूरी तरह से संभाल रखा था. ആ യുവാക്കൾ, ആ നേക് ഫരിസ്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല ദേവദൂതന്മാർ. ഫരിസ്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവദൂതന്മാർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉന്നോനെ മുझे पूरी तरह संभाल रखा था. വളരെ കെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ആ 3 യുവാക്കൾ. उन्हें अपने आगे की कार्यक्रमों से ज़्यादा मेरी चिंता थी. അവർക്ക് അവരുടെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്നല്ല വലുതായിട്ട് അവർ കാണുന്നത്. അവർക്ക് എൻ്റെ കാര്യമാണ് വലിയ കാര്യം. उनको लेखिका की चिंता ज़्यादा थी, उनके कार्यक्रम नहीं. तीनों के कपड़े मेरी वजह से खून से सन गए थे. അവർ 3 പേരുടെയും വസ്ത്രം എൻ്റെ കാരണത്താൽ രക്തത്താൽ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗില हुआ था उनके कपड़े. उन्होंने अपने सामान के साथ साथ मेरा सामान അവരുടെ സാധനത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. मेज पर देखा वह നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ട് മിഠായി बॉक्स किए गए 4
5 बड़े ഫ്രഷ് ആക്കിക്കൊണ്ട് 4 ദിവസത്തെ ജഗ്മവും വേദന നിറഞ്ഞ അതുപോലെ ഓർമ്മ यहाँ लेके परेश गया था അവർ വളരെ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ആകഷ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദനിക്കുന്ന മുറിവ് എന്നാണ്. പട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാൻഡേജ്. मैंने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे आंखें बंद कर ली. അങ്ങനെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കിടക്കയിൽ കിടന്ന് കണ്ണടച്ചു. वे तीनों डॉक्टर के पीछे पीछे अपने कपड़े बदलने चले गए थे. അവർ 3 പേരും അവരുടെ ഡ്രസ്സ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടറിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി. दोपहर 3 बजे की ट्रेन में हम चारों फिर से बैठे थे. അങ്ങനെ 3 മണിയുടെ ട്രെയിനിൽ ഞങ്ങൾ 4 പേരും വീണ്ടും കയറിയിരുന്നു. स्टेशन मास्टर ने हम पर एक एहसान किया था. इस ट्रेन में एसी कंपार्टमेंट में कूपे दिलावा दिया था. സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ഞങ്ങളോടൊരു ഉപകാരം, ഞങ്ങൾക്കൊരു ഉപകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു തന്നു. स्टेशन मास्टर ने एक एहसान यानी हेल्प किया. इस ट्रेन में एसी कंपार्टमेंट में कूपे दिलवा दिया था. ആ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ AC കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു തന്നു. കൂപ്പേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിക്കറ്റാണ്. കൂപ്പേ ദിൽവാ ദിയാ था. കൂപ്പേ का मतलब है टिकट. AC कंपार्टमेंट. डॉक्टर रशीद घर से ബിരിയാണി का ലഞ്ച് പാക്ക് करवा कर पकड़ा गए थे. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ റഷീദ് തൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വന്ന് അത് പാക്കാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് കൊടുത്തു. अपना ख्याल रखिएगा बहन जी जुमले के साथ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ബിരിയാണിയൊക്കെ പാക്കാക്കി കൊടുക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ലേഖയോട് പറയുകയും ജുംലെ കെ സാത്ത് ഈ 3 യുവാക്കളെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്, അവരെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. വാവ്, ദിസ് ഈസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ചാൻസ്. हेवन आई एम सिटिंग इन AC कंपार्टमेंट. ചുടുക്ക बहुत खुश था. അവൻ പറയുകയാണ്, ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാൻസാണ്, ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു AC കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. वो पहली बार AC कंपार्टमेंट में बैठ रहा है. छोटा लड़का ने बहुत खुश के साथ बोला. उसने अपना वॉकमैन निकाला और लो वॉल्यूम में ഷക്കീറ സുന്നേ ലഗ. അങ്ങനെ അവൻ തൻ്റെ വാക്ക്മാൻ പുറത്തെടുത്തിട്ട് മുന്നത്തെ പോലെ തന്നെ, പക്ഷേ വളരെ സൗണ്ട് കുറച്ചിട്ടാണ് ഷക്കീറയുടെ ഗാന സുന്നേ ലഗ. കീത്ത് പ്ലീസ് റേസ് ദ വോളിയം, ലെറ്റ് മീ ഓൾസോ ലിസൺ യു മേത്തി. അപ്പോൾ അവൻ ആ പാട്ട് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ലേഖിക പറഞ്ഞു, കീത്ത് കാ മത്ലബ് ചോട്ട ലഡ്ക പ്ലീസ് റേസ് ദ വോളിയം, വോളിയം ഒന്ന് കൂട്ടൂ, ലെറ്റ് മീ ഓൾസോ ലിസൺ, എന്നെയും കേൾക്കാൻ അനുവദിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ലേഖികയായിരുന്നു. വേ ദോനോ യുവ പ്രണയി ഫിർ एक दूसरे में मग्न थे. लीजा रोज़र की उंगलियों को गिटार पर फिसलते देख रही थी. അതുപോലെ തന്നെ ആ 2 പേര്, ആ മുതിർന്ന പയ്യനും ആ പെൺകുട്ടിയും, അവർ പരസ്പരം അവരുടേതായ കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. एक दूसरे में मग्न थे. वो दोनों, वो लड़की और लड़का. लीजा, वो लड़की का नाम है लीजा, और रोज़र, वो लड़का, बड़ा लड़का का नाम है रोज़र. रोज़र की उंगलियों को गिटार पर फिसलते देख रही थी. അവൻ്റെ വിരലുകൾ ഗിറ്റാർ വായിക്കുന്ന അവൻ്റെ വിരലുകൾ തെന്നി മാറുന്നത് അവൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. लीजा जो रोज़र की उंगलियों को गिटार पर फिसलते देख रही थी. यहाँ कहानी समाप्त हो जाता है.
तो आज की कक्षा इतना ही। हम इस पाठ्य भाग से मनीषा कुलश्रेष्ठ की इस बिगड़ेल बच्चे कहानी से बहुत संदेश हमने सीखा है। जिस प्रकार उन्होंने नाम दिया है बिगड़ेल बच्चे, उसकी उल्टा अनुभव हमें हुआ है। हमें अपनी दृष्टिकोण बदलना है। कौन हमें मदद करेगा, कौन नहीं करेगा, यह हमें पता नहीं है। किसी से हमें दुश्मनी नहीं करना है। किसी की गलतियाँ किसी से हम नहीं बताना है। कौन भलाई करेगा, कौन नहीं करेगा, ये भी हमें पता नहीं। नए पीढ़ी हो, पुराने पीढ़ी हो, जो भी हो, उनको ऐसे ही छोड़ दो। आशा करता हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आया है। धन्यवाद।